Hello dear students, let us continue the next part of organisms and population, and today I am going to explain one among the population interactions, and it is predation. The different species which are present in particular geographical area, they show one or another kind of interaction. Sometimes it is beneficial for both the interacting species, sometimes it is harmful for the both interacting species, sometimes it is beneficial for one and harmful to the another, and sometimes one interacting species is getting benefited another is unaffected, that means neither benefited nor harmed. Like that, the interactions are resulting in the environment, and the different types of population interactions are mutualism, competition, predation, parasitism, commensalism, and amensalism. These are the different types of population interactions. And in this video, I am going to explain about predation. What is predation? It is interspecific interaction where organisms of higher trophic level, specifically the referred term is predator, it feeds on organism of lower trophic level, that is prey, and this kind of the interaction is called predation. Interspecific interaction. The interaction is occurring between the two different species of two different population. ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, the interaction, population interaction occurring or taking place between predator and prey, it is called predation. And in this interaction, always the predator is benefited and prey is harmed. So population interaction ಆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ಗಳು ಅವನೇ ಅವ. And predation is also belonging to that category. In the predation, when interaction occurs between predator and prey, the predator is always benefited and prey is harmed. This kind of the interaction, interspecific interaction, where organism of higher level called predator, it feeds ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು, ಮೊದಲದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ, ಕಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಪ್ರೇ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಮೊದಲು ಸಾಯಿಸ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತದೆ. ಸೊ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ, ವೇರ್ the prey is killed and consumed by the predator, this interaction is called predation. So details about the predation. What are the points to explain the predation? It is beneficial to predator while prey is harmed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಾಗ ಪ್ರೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅದನ್ನು ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಸೊ ಪ್ರೇ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಜೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್? ಏನಾರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೇನು? ಪ್ರಿಡೇಟರಿಗೆ ಏನಾರೇ ರೋಲ್ ಅದ ಏನು? ಈ ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಡೇಟರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ವೀಕ್ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ
ಏನರೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ ಪ್ರಿಡೇಟರಿಗೆ. ಎಸ್, ದ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಹೌ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, it is able to synthesize its own food, so it is belonging to the category the producer. ಗ್ರಾಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಗಳು ಇರೋವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ನು ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಜಿಂಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಜಿಂಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹುಲಿನೋ ಸಿಂಹನೋ ಚಿರತೆನೋ ಇರೋವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಅಂದ್ರೆ grass represents one tropic level, that deer represents another tropic level, lion, cheetah or tiger which are carnivore means feeding only on the non-vegetarian food. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಜಿಂಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರನ್ನು ಯಾವುದು ತಿಂತದ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇನ್ ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ದ ಫುಡ್? ಬೈ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೀರ್, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಜಿಂಕೆಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಜಿಂಕೆನ ಒಂದು ಸಿಂಹನೋ ಒಂದು ಹುಲಿನೋ ತಿಂದರೆ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಹುಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಡೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡೀರ್ ಟು ಲಯನ್ ಆರ್ ಟೈಗರ್. ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಎಕಾಲಜಿನ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಕಾಲಜಿ ಸಂಬಂಧನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಲ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಸಿ, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾವೆ. ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕೋ ಅಂಥವಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಂತದ ಎಕಾಲಜಿ? ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಬೌಟ್ 25% ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈಟೋಫೇಗಸ್. ದ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾವು ಬರೀ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿಂತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಬೌಟ್ 25% ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವರೆ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. 25% ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫೈಟೋಫೇಗಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ plant sap and other parts of the plant. See how interesting these terms are. Phyto ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಫೇಗಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. 25% ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟದ ಸ್ಯಾಪ್,
ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾವ. ದೇ ಆರ್ ದ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಏನನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಪ್ಲಾಂಟನ್ನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೇ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸಿಗೂ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬ್ರಾಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದೆನ್ if predator over exploits its prey, then the prey might become extinct. This results in the extinction of predator. This is the reason why predator in the nature are prudent. ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋತೇನೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಿಂಕೆ ಅವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ತನಗೆ ತಿನ್ನೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಲಿನೇ ಆಗಲಿ, ಸಿಂಹನೇ ಆಗಲಿ, ಚಿರತೆನೇ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ದೇ ಹಂಟ್ ದ ಪ್ರೇಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1 or 2 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್ ಇಫ್ ಆಕರ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ಹೌ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕ್ತದೆ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈಗ ಲಾಯನ್ನು ಅಥವಾ ಟೈಗರು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್, ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಲ್ಲು ಮೇಯ್ತದ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಜಾಗದೊಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಸಿಗಲಾರ್ದೇ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್. ಪ್ರುಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮೊದಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಹಂಟ್ ದ ಪ್ರೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು 100 ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 100 ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಅವು ಹಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 ಬೇಕಾ, 2 ಬೇಕಾ, 3 ಬೇಕಾ, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಗುಂಪೊಳಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಹಂಟ್ ದ ಪ್ರೇಸ್, ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೇಸ್ಗಳು ಉಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನು ಪ್ರಿಡೇಟರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಗ್ರೀಡು, ಆಶಬುರುಕುತನ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ತನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಸಾಕಾಯ್ತಾ ಆ ಪ್ರೇನ ಅಲ್ಲೇ ಎಸೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಹಂಗಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆರ್ ಪ್ರುಡೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಗಳು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆದರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಡೇ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ predators. So these are the sentences that you need to remember with respect to predation. Continuation of the predation only. Importance of predators. How the predators are important for an ecosystem. ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತದೆ. ವೆನ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ geographical area, they spread fast due to the absence of
ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫ್ರಾಮ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಡೇಟರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಜ್ರಿ ಎಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮದ ಎಲೆನೂ ಅದೇ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬೆಳೀತಿದ್ದಂಥ ಕಸ ಅಲ್ಲ, ವೀಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ನೇಟಿವ್ ವೀಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಆ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಯಾವ ಹರ್ಬಿಯೋರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೀಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಸಾನೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆಳೆ, ಅದು ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ತಾನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ವಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತದ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್, ಪಾಪಾಸ್ಕಳ್ಳಿ, introduced into Australia in the early 1920s and caused havoc by spreading. 1920ನೇ ಇಸ್ವಿ ಒಳಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಾಗ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಫೈನಲಿ ಇನ್ವಾಸಿವ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಥರದ್ದು ಹುಳಗಳು ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸಿ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು, ಎನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅನದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ it is introduced, but what happened, it is growing so successfully that now it is popularly called the terror of Bengal. For some reasons the plants from other area are naturally introduced into geographical area. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟು ಇರ್ಬೋದು ಎನಿಮಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಅದರದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್. In Australia, to control the growth, to control the multiplication or invasive growth of the prickly pear, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಅ ಮಾತ್. ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಥಳದ್ದು ಹುಳ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಈ ಮಾಥನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್? ದಿಸ್ ಮಾತ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಈ ಪಾಪಾಸು ಕಳ್ಳಿನ ತಿಂದು ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು. ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್, ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಫೈಟೋಫೇಗಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಟೋಫೇಗಸ್. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮಾತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್. ಈ ಮಾಥದ ಲಾರ್ವೆಗಳು
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಫೈಟೋಫೇಗಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕ್ಲಿ ಪಿಯರ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಇನ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿಸೀಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ obviously there is requirement of predator. This is one example how predators keep the prey population under control and how the spreading of exotic species can be controlled with the help of predators. This is one example. Then second one, biological control methods are based on the ability of the predator to regulate the prey population. In any geographical area, biological control methods, see, this is a frog and this frog is feeding on insect. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹುಳನ ಅದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಈಗ ಈ ಮಿಡತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಥರದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ. Biological control methods are based on the ability of predator to regulate the prey population. ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅದರ್ ವೇ ದ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ರಾಗು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. What it means? ಈಗ ಅಗಳೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 200 ಜಿಂಕೆಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹುಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಆ ಬೆಳೆದಂಥ ಗ್ರಾಸಿಗೆ 200 ಜಿಂಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಂಕೆ ಟೈಗರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಏನಾಗ್ತದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇ. ಬಟ್ ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಯಾವ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸು. ಅಂದರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಪ್ರೇಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಗಳು ಫುಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಹಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರೇ ಸ್ಪಿಸೀಸು ತಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥ ಫುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವ. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ Pisaster is a predator. In the rocky intertidal communities of American Pacific coast, American Pacific Ocean ಒಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶು. It is an experiment. When all the starfishes were removed from the enclosed intertidal area, more than 10 species of invertebrate become extinct within a year due to interspecific competition. See how interesting it is. ಸ್ಟಾರ್ಫಿಶು ಒಂದು ಪ್ರಿಡೇಟರ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಿಡೇಟರು ಪ್ರೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಎಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಸು, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಾಗದೊಳಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶಸ್ ವೇರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಟೈಡಲ್ ಏರಿಯಾ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು. more than 10 species of invertebrates become extinct within a year due to interspecific competition. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಗಳ ನಡಬರಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಏನಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇನ್ ದ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್.
But this predator is removed from that particular intertidal area. ಆ ಪ್ರಿಡೇಟರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರೇಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಥಿನ್ ಅ ಇಯರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 10 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್, 10 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. 2 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳ ನಡಬರ್ಕ ಎರಡೂ ಪ್ರೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳೇ ತಾವೇ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸತ್ತೂ ಸಾಯಬಹುದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಡೇಟರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ 10 species of invertebrates became extinct. Therefore, what it states, always predators are essential to maintain the prey population or to regulate the prey population. Try to concentrate on this part of explanation. Rest of the things I will continue in the tomorrow video. Thank you.